प्रोग्राम एक नज़र विच तुहाडा स्वागत है। जिद्दां कि तुहानूं पता ही है कि हर शनिवार दोपहरे असीं ये प्रोग्राम लैके तुहाडे लई हाज़र हुंदे हां। जो इस टाइम अहम मुद्दे चलदे ने उन्हां उत्ते चर्चा कीती जांदी है। ते अगर गल मुद्दिआं दी करदे हां तां मुद्दे अहम तां की कह सकदे हां कि सिर्फ इस टाइम इक्को ही हर एक दे जहन दे विच, हर एक दी जिंदगी दे विच, हर एक पासे जिहड़ा आ ओह इक्को ही चर्चा चल रही है कि किसान मुद्दिआं दा हल, किसान दे ਜਿਹੜੀ खेती बिल आ उन्हां दा हल जिहड़ा आ की होएगा ते कदों होएगा, कदों ये संघर्ष खत्म होएगा। ते अज भी साडी चर्चा आ जिहड़ी इसे गल दे उत्ते रहेगी। तुसीं इस चर्चा विच कॉल करन दे लई साडे नंबर दित्ते होए ने 508 709 509 554 उन्हां उत्ते कॉल कर सकते हो। ते पहला तां सरबजीत सिंह गिल जी साडे नाल मौजूद ने, सीनियर पत्रकार ने जिहड़े इस अज दी डिस्कशन दे विच। ते पहला बहुत बहुत स्वागत है जी तुहाडा। धन्नवाद जी, बहुत बहुत धन्नवाद। पहला तो अज जी साढ़े नौवें पातशाह गुरु तेग बहादुर जी का अज शहीदी दिवस आ, ते तुसीं इहदे बारे देखो आपां नूं सारिआं नूं पता भी आपां ते बचपन तो ही जिन्हां परिवारां दे विच जन्म लिया, पंजाब दे वसनीक है, सानूं उन्हां दी शहादत जिहड़ी आ कोई भुल्ली नहीं है। ते उन्हां दा समुच्चा जीवन भी उन्हां दा जिहड़ा मतलब सारे गुरुआं दा सारे गुरु सारी विरासत जिहड़ी साडी हिंद दी चादर मेन कहा जाता सी कि जिहड़ा कि जिहड़ी आ उस टाइम जिहड़ा हिंदू धर्म बचाउण दे लई जिहड़ा आ उन्हां ने उदों शहादत दित्ती। बिल्कुल वड्डी गल है भी जुल्म दा टाकरा जिहड़ा जुल्म दा टाकरा वड्डी सब नालों इह आ भी आओ कोई गल नहीं, जे तुसीं साडे नाल धक्का करदे हो जां साडे हिंदू भरावां नाल धक्का करदे आ ते भी असीं खड़े आ। किसी भी धर्म की गल होवे ते जिहड़े आ साडे गुरु साहिबान हमेशा ही खड़दे रहे आ। ते एक होर यह है कि दसंबर का महीना चल रहा है। दसंबर के महीने दे विच जे आपां कहीए कि शहादतां का महीना ही गिणिया जांदा, भावें छोटे साहिबजादे होण, भावें माता गुजर कौर जी होण, ते बेशक होर जिन्ने ही होण इस ठंड के महीने विच आंदे। ते की सुभाग आ कि जिहड़ा किसान अंदोलन भी आ वो भी चरम सीमा ते इसे महीने विच पहुंचा होया जदों पूरी ठंड आ। जे आपां गल करदे हां सरहंद दा जिहड़ा समागम हुंदा वो भी इन्हां दिनां जोड़ मेला जिहड़ा आ मनाया जांदा, ते उधरों नाल दी नाल जिहड़ा संघर्ष चल रहा है। ते इहनूं किद्दां देखदे हो? देखो साडी जिहड़ी महान विरासत है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਵੇ, ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਪੂਰੀ ਮਤਲਬ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੱਗਦਾ ਇੱਦਾਂ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ ਹੋਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਜਿੱਡੇ ਜਿੱਡੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਕਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਛੋਟਾ ਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ 70-80 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਹੋਈ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਕੂਕਿਆਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ। ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਗਣਾਉਣੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਢਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਆਣ ਪਿਆ, ਉਹ ਸੰਕਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੜਕਾ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਗਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਨੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਵੀ ਨਕੋਦਰ ਕੋਈ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਡਾ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। 2-4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੰਡਾ ਪੁੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੰਡੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ।
ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਡੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਥਰੂ ਕੋਰਟ ਉਹਨੇ ਵਸੂਲ ਲੈਣੇ ਆ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਹਨਾ, ਸੌਖੇ ਸੌਖੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਾ ਆ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਲਾਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੇ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸੀਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਵਾਇਤੀ ਸੀਡ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ ਹੈਗੇ, ਦੂਜੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਡ ਖਾਦ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਦੇਤੀ, ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕਿਤੇ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦਾ ਝਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੌਸਮ ਦਾ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੌਸਮ ਹੱਥ ਵਸ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਸਾਨ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਭਾਈ ਕਿਸਾਨ ਜੀਓ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਵੀਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਹੂਗਾ ਹੀ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਚੰਗਾ ਜੇ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਇੰਨਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਦੇਣੇ ਦੇ ਫਾਈਨ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੁਰਕੀ ਤੱਕ ਦੇ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਪਾਇਆ ਆ, ਅੱਛਾ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਡੀਐਮ ਡੀਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ ਐਸਡੀਐਮ ਡੀਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੇ ਵੀ ਦੇਣ, ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਫਸਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਡੀਸੀ ਤੱਕ ਆ, ਜੇ ਸੋਧਾਂ ਕਿਤੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਧਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਪਰਲੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਚੱਲਣ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੀਡੀਐਸ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਬਹੁਤਾ ਇਹ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਆ, ਲੋੜਵੰਦ ਵਰਗ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ। ਪੀਡੀਐਸ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਲ ਨੂੰ 2 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ 4 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਖਾਦ ਇਹ 1991 ਦਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਦੇਖ ਲਓ 1991 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤੇ, ਇੱਦਾਂ 5-7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲਾਗੂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਭੋਗ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉੱਠਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰਵਟ ਲਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਜਾਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਖੂਬਸੂਰਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ, ਵੀ ਕੋਈ ਭੰਨ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਰੋਜ਼ ਸਟੇਜ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਦਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਸ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਕੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਲਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਨਵਰੰਗ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਸਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਨੂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋਨੂ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਜੀ? ਬੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਟਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਖਾਸ ਕਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਸੋਨੂ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੱਸਾਂ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਆ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਉਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੜਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅੜੀ ਆ ਕਿ ਚੇਂਜ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲਓ ਤੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੋਧ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਬਿੱਲ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਏਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਬਸਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਰੰਗ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸਮੂਹ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ
ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਬਸਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ GST ਲਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕੱਲੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆ ਗਿਆ? ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ, ਕੱਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਆਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੋਦਾਮ ਨੇ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ ਬਣਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲਦੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ, ਕੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸਰਵੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ? ਸਰ, ਫਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਮੂੰਹ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਚਰਮਾਉਂਦੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਸ਼ਟਰ ਚੱਕ ਕੇ ਸ਼ਟਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਸੱਚ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀਰ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀ ਸੋਚ ਨਾਲ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਕ ਜਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਸੀ, ਖੜਾ ਆ ਔਰ ਖੜਾ ਰਹੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪ ਕੁਝ ਬਚੇ ਨਾ ਬਚੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਰੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਣਾਏ ਆ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆਈ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਨਾ ਜੇ ਆਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਰਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਅੰਨ ਦਾ ਨਿਵਾਲਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਿਣਦਾ ਭਾਜੀ। ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਪਹਿਚਾਨ ਲਓ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਆ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਮਸਾਰ, ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਜੇ ਭੁੱਖੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਭੁੱਖੀ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਬੜਾ ਬਾਖੂਬੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਆ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਘਰਾਣੇ ਦਿਸਦੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਬਸਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਣ ਸਾਡਾ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਭਰਾ ਰੱਜ ਕੇ ਨੀਂਦ ਭਰ ਕੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਨਾ ਹੱਸ ਕੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਸੁਖੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੁਖੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਦੋ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਲਊਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਬਣ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਦਾ ਉਹਨੇ ਹੀ ਸਵੱਛ ਬਣਨਾ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਦਾ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਦਰਦ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਨਮਨ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨ ਵੀ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ
ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੌਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਖਣੀਆਂ? ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਆਇਆ ਔਰ ਦਿੰਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਿਮਟ ਦਾ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੈਰਤਮੰਦ ਕੌਮ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਭਰਿਓ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਸਵੇਰੇ ਬਸਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਤੇ ਅਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉੱਥੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੂਸਾਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਦੁਨੀਆ ਥੋੜਾ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਡਏ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੁਰੇਜ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣ 'ਚ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ 11 MP ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮੌਜੂਦਾ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ 11 ਦੇ 11 ਬਿਨਾ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਤੋਲਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਅਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਸਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਦਸਤ-ਬਸਤਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਗੁਹਾਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਕੱਢਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਚੈਨਲ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਵਰੰਗ ਟੀਮ ਦਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਸਰਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹਰੇਕ ਦੇ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਜੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਇੰਜਣ ਬਣ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਟੋਲ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੋੜਦੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਸਾਤਾ, ਨਵਾਂ ਪਿੰਡ ਵਸਾਤਾ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ, ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਛੱਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰਪਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਚੈਪਟਰ ਆਊਗਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਚੈਪਟਰ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨਵੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀਆਂ ਠੀਕ ਆ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੁੱਕੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਬੈਠੀਆਂ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਲੋਕ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮੀ ਗਏ ਆ ਕਰੀਏ, ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਕੀ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਜਥੇ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਮ ਔਸਤਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਆ। ਲੰਗਰ ਦਾ ਕੋਈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਤਲਬ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤੱਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆ। ਰੋਜ਼ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮਤਲਬ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ 1 ਮਿੰਟ ਰੋਕ ਕੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੈਲਪਿੰਗ ਹੈਂਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਲੰਡਨ, ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਲੰਡਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਿੰਮਤ ਸਦਕਾ ਜੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਰੰਗ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਜੂਸ ਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਲਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹਜੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਲੋੜ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜੀ ਜੀ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਦੇ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਤੇ
ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁੱਲਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਜਾਣ ਜੀ ਜੀ ਉਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਵਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਹੈਲਪਿੰਗ ਹੈਂਡਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡੀਜ਼ਲ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਦਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਈਵਨ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਤਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਚੱਲੂਗਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਜਾਣਦਾ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਔਸਤ ਕੱਢੀ ਆ 9 ਤੋਂ 12000 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇਲ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਉਹਦੀ ਹੱਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਦੇਵਾਂ। ਡੀਜ਼ਲ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਵੀ ਹੱਦ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੌਸਲਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜੇਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਪਾਤਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਇਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਭਾਸ਼ਣ, ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਭਾਸ਼ਣ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪਾੜੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤਰਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲੀਗਲੀ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਬਸਰਾ ਜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਉਂ ਜਾਪਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ ਇਹ ਜਨਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ 2022 ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਨਤੀਜਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਤਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਮਿੱਥਣੇ ਆ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਆ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਬਹੁਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਫਲਾਨੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਕਾਲ ਹੋਰ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਧਰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਡ ਦਿੰਦਾ, ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਡ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਵਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਮਿਹਣੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿਤਾਰਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਦੋ ਹੀ ਆਸਾਨ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਸਾਨ ਵੀ। ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੁਣੀ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਜਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬਿੱਲ ਪਾੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਟਕ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਨਾਟਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਹੱਲੇ ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਸੰਕੇਤਕ ਹੀ ਸੀ, ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਕਿਸ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਾਹਲੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ। ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਇਆ, ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੰਘਣ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਬਜਾਏ ਕਹੀ ਚੱਲਾਂ ਮੈਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਕੌਣ? ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕੌਣ ਜੇ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਆਈ ਲਾਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ, ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆ, WhatsApp ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਤਲਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਈਲੇਜ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਯਾਰ ਬੈਠੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਯਾਰ ਘਰ ਚ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਬਸ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ। ਕਾਲ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਨਵਰੰਗ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਸਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ 24 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੰਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿੱਦਾਂ ਡੈਥ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ
ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕੁਛ ਕਰੋ ਸਹੀ। ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹੜੇ ਬਣੇ? ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜੀ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਸੀਂ 4 ਜਾਂ 5 ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਆਏ ਆ, ਹਫ਼ਤਾ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੰਡ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜੀ, ਹਨਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ 2 ਮੌਤਾਂ ਡੇਲੀ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ 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 ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਬਸ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਭ ਬਾਬਾ ਭਲੀ ਕਰੂਗਾ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਜੇ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਆ ਤੇ ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣ, ਮਾੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ, ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ, ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਆ। ਸਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇਖਣੀ ਸੀ, ਮੋਰੇ ਬਾਈ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੰਨੀ ਚੱਕਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਰਜਾਈਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਨਿਕਲੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਫ੍ਰੀ ਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਲੰਡਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲਈ ਗਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਪੋਸਟ ਦੇਖੀ ਸੀ ਸਰ ਕੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਇੱਥੋਂ ਭਰਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਬਸ ਆਹੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਚੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੱਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਸਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਿੱਲ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵਾਜਬ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂਜੀ ਨੁਕਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰਲੈਸ ਕਰਦੇ ਆ ਬਹੁਤਿਆਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ 4-4 ਵਾਰੀ 5-5 ਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ, ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਨੇ ਬਹਾਨੇ ਬਾਹਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾਈਏ, ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਜਾਈਏ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਫਸੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਨਸਰਲੈਸ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਤੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਨੁਕਸ ਉਹ ਸਮਝਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਕੇ ਕਹਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਟੋਇਟਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ ਵਾਪਸ ਮੰਗਾ ਲਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਾਂਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲਟ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲਟ ਆ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸਲ 'ਚ ਦਸਰਾ ਦੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਖੋਰ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵੀ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕਾਲਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਣਜ ਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਆ, ਵਣਜ ਤੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਵਣਜ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਬਣਾਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਗਲਤ ਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਕਰਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਬਣਾ ਲੇ, ਚੰਗੀ ਬਣਾ ਲੇ, ਮਾੜੀ ਬਣਾ ਲੇ, ਜੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਥੱਲੇ ਦੇਣ ਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਐਸਾ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦੂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਆ 8 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੱਲੇ ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੱਲੇ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਵੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਦਰੁਸਤ ਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬਣਾਏ ਵਣਜ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਵਣਜ ਤੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਧਰ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 8 ਪੇਜ ਦੀ ਆ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕੱਲ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਆ ਜੂਗੀ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਚਿੱਠੀ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਨੁਕਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੱਢੇ ਆ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਛੱਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੋਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਛੱਤ ਆ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਛੱਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਲੈਂਟਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਛੱਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੈਂਟਰ ਪਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਛੱਤ ਜਿਹੜੀ ਟੀਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ, ਚਾਦਰਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ, ਮੋਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਛੱਤ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨੀਲੀ ਛੱਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਇਹੀ ਆ ਕੰਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਜਿੱਥੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਨੀਲੀ ਛੱਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੂਜੀ ਚਾਦਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮੋਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਛੱਤ ਆ ਉਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾਂ ਲੈਂਟਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਤ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਬੇਰਹਿਮ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨੀਲੀ ਛੱਤ ਦੇ ਹੇਠ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚੋ, ਨਾ ਵੇਚੋ, ਖਰੀਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਖਰੀਦੇ, ਤੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਮੂਹਰੇ ਪਾਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣ ਜਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਆ ਉਹ ਅਡਾਨੀ ਅਬਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਾਨੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਨੁਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਤੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਨੁਕਸ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੇਖੋ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹਾਲੇ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਖੋਖਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਰੂਦ ਫੇਰ ਭਰ ਦੋਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਆਨ ਕਰ ਦੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਣਾ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 3 ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਮਸਲੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਕਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਡੱਬੀ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ BSNL ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਸਾਡੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਰੇਲਵੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਆ ਸਿੱਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਲੋ ਤੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਾਤੀ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਕਰੂਗੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਲਾਊਗਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਗੇ ਦੱਸੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਫੌਜ, ਜੇਲਾਂ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਫੌਜ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੀ ਇਹ 3-4 ਮਹਿਕਮੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜੁੜੀਆਂ, ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ, ਇਹ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਲੇ ਉਹ ਅਡਾਨੀਆਂ, ਅਬਾਨੀਆਂ, ਟਾਟਿਆਂ, ਬਿਰਲਿਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਲੁੱਟ ਲਓ ਜਿੰਨਾ ਲੁੱਟ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਭਾਅ ਲੁੱਟ ਸਕਦੇ ਉਸ ਭਾਅ ਲੁੱਟ ਲਓ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣੀ ਬਣਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗਾਂ ਇਹਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮੈਂ ਜੋ ਦੇਖਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਉਹ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਗਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੇਚਣਾ ਆ, ਉਹ ਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਉਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉੱਗ ਤਾਂ ਪਊਗਾ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਫਸਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ। ਜੈਵਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਹ BT ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਨ ਤੱਕ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਣਾ। ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੌਣ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੂਖਮ, ਇੰਨਾ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਟੈਕ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈਵਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ,
ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਦਾ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ SYL, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨੇ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। SYL ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਬਣਨੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਭਟਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਸਰਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਆ, ਧਿਆਨ ਬਟਾਉਣਾ ਮਤਲਬ ਐਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਦੋ ਬੰਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖਿਓ ਵਾਲ ਨਾ ਫੜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਦੇਖਿਓ ਚਪੇੜਾ ਨਾ ਮਾਰਦੀ ਕਿਤੇ, ਹਨਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅਕਸਾਉਣਾ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਅਕਸਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ, ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਤੇ ਹਾਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਲਿਤ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਦਲਿਤ ਵਰਸਸ ਜਿਹੜਾ ਜੱਟ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਗੋਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਭਾਈ BJP ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਠੁੱਸ ਹੋ ਗਿਆ। SYL ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੱਲੇ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਸਮੱਸਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ 1966 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਹੱਲੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆ ਉਹਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਭਾਵੇਂ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੀਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਚਿੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗੇ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੋਚ ਹੋਈ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਰਿਆਣਵੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ। ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਬੁਲਾਰੇ ਸੁਣੇ ਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਭਰਾ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਪੰਜਾਬੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਨਵਰੰਗ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂ ਸਰ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਕਿੰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਪਾਲਕਦੀਨ ਆ ਮੇਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਮ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਟੂਟੀਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਹੁਣ 200 ਰੁਪਈਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਧਰੋਂ ਕੰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆਏ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮੇਟੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਇਹ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਸਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਗਲਾਵਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਲਾਤਾ ਸੀਗਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪਣੀ ਦਾ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਆ, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 95% ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ 5% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਰਚਣੀ ਆ ਤੇ 95% ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹ ਦੇਣਗੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਲੋਂ ਗੁਲਾਮਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਟੂਟੀਆਂ ਕੱਟਣ ਨਾ ਕੱਟਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 20 ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੌਲੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, 20 ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕੱਟਣ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਆਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੇਤਲਾਪਨ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ 1991 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ LPG ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈ ਰਹੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਸੂਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੋਂ ਭਜਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੀਓ ਨਾ ਜੀਓ, ਮਰੋ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਨਾਫਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 10 ਰੁਪਏ ਖਰਚਦੇ ਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ 90-95 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣੇ ਆ। ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਇਸ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਬਾਂਹ ਨਾਲ ਮਰੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਤ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ WTO ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਉਹ WTO ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਮਿੰਨਤਾਂ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਵੋਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਦੇ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਇੱਕ, ਕਦੇ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਦੂਜਾ, ਫਿਰ ਤੀਜਾ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਇੱਥੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਆ, ਅਡਾਨੀਆਂ ਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਗਲ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਨੋ ਸੀਡ ਵਿਦਆਊਟ ਕਾਰਗਲ, ਵੀ ਕਾਰਗਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਦਮ ਤੁਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਤੁਰ ਲੈਂਦੇ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 2 ਕਦਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ, 2 ਕਦਮ ਤੁਰ ਲੈਂਦੇ, ਗਾਂਹ ਵੱਧਦੇ ਪਏ ਆ, ਗਾਂਹ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੋਣਾ। ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉਤੋਂ ਗਾਹਕ ਉੜ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆ, ਮਾਰਕੀਟ ਆ, ਕੰਮ ਆ, ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਤੁਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਆਉਂਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਣੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਲੇਬਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੋਰੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਰੀਆਂ ਚੱਕਣ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਵੱਡੇ ਟਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਲ ਲੋਡ ਕੀਤਾ, ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਅਨਲੋਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਾਰਾ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਇਆ, LIC 'ਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜੌਬ ਘਟ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਜੌਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਜੌਬਲੈਸ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਨਪੀੜੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਅਸਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪੈਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪੈਣਾ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਰੌਲੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਖਰੀਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਈ। MSP ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਇਮ ਆ ਤੇ MSP ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਤਲਬ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਣ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਈ। MSP ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ MSP ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਿਕ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ MSP ਵੱਧ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੱਧ ਗਏ। ਪਰ MSP ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕੇਸ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਟੋਟਲ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦਾ 50% ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੁਨਾਫਾ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਊਣਤਾਈ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਕਹਿਣਾ ਦਾਵਾ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕਾ ਆ ਉਹ ਐਵਰੇਜ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਹਲੇ ਘੱਟ ਆ, ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆ, 45-50 ਹਜ਼ਾਰ ਮਤਲਬ ਔਸਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਠੇਕਾ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੇਕੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨੀ ਆ
ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਗਿਣਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਜੋੜਨਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 1800-1900 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਭਾਅ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਟੋ ਪਾਈ ਸੀ, ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਉਹ ਨੰਗੇ ਧੜਕ ਨੰਗੇ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਦੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 5-6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ 2100, ਉਦੋਂ 5-6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਅ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ 1800-1900 ਤੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਸੀਂ ਕਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਕਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਭਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ MSP ਸੀ ਉਹ ਇੰਨੇ % ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਵਧਾਤੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ 10% ਵੱਧ ਗਈ ਆ, 20% ਵੱਧ ਗਿਆ, 30% ਵੱਧ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਦੁੱਗਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਮਦਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਇਹ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਸਗੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਤੈਅ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ 6% ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ, ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਯੂਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲਦਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਮਿਲਦਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦਾ ਮਿਲਦਾ? ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਮਿਲਦਾ? ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਹਾਂ MSP ਇੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ MSP ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਜਿਹੜੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਮਤਲਬ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਸਭ ਫੋਕੀਆਂ ਲਿਫਾਫੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਝੂਠ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਮਤਲਬ ਹੋਰ 10 ਝੂਠ ਨਵੇਂ ਬੋਲਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਝੂਠ ਵਿੱਚ ਐਡ ਆਨ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗ ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੇਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆ, ਯੂਰਪ ਆ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ UNO ਦੇ ਆਫਿਸ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਆ ਸਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖਤੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਡਿੰਗਸ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਆ ਉਹ ਅੰਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ 9.9% ਦਾ ਸਮਥਿੰਗ ਕੁਛ ਹੋਈ ਆ ਜੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਕਈ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਹਟਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਕਈ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਹਾਰਨ ਵਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਢੇਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ MP ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 35-36 ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ MP ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਛੋਟਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹਰੇਕ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਰੁਤਬਾ ਆ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਆ। ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰੀ ਵਸਦਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਪੰਜਾਬ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਸਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਸਦਾ ਆ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਾਂ ਹਰੇਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੇਚਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਸਲ 'ਚ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਆ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਟਰੇਡ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆ। ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਤੇ ਟਰੇਡ ਦਾ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅੰਤਰ ਆ।
ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਹੋਰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਫੇਲ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਮੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਮੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਲੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਉਸ ਢੰਗ ਦੀ ਬਚੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਪਤਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕਿੱਤੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਅੱਛਾ ਫਲਾਣੇ ਤੋਂ ਆਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਆ ਵੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਖੇਤੀ ਉੱਜੜਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਾਲੇ ਦਿਲ ਇੱਥੇ ਧੜਕਦਾ ਜੀ, ਦਿਲ ਪੰਜਾਬੀ ਧੜਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਸਨੀਕ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਵੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਧੜਕਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਸਾਡੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਇੱਥੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆ, ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਅੱਧਾ ਇੱਥੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ, ਤੇ ਦਿਲ ਸਾਡਾ ਧੜਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਟੂ ਟਵਿੱਟਰ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਟਰਾਲੀ ਟਾਈਮਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਲੋੜ ਕਾਢ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਟਰਾਲੀ ਟਾਈਮਸ 4 ਪੇਜ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਅਖਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਯਤਨ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੋਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਵੀ ਭਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਬਦਨਾਮੀ ਬੜੀ ਆ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਆ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਤੇ ਜੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸਵੈ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਬੋਲਦਾ। ਸਵੈ ਭਰੋਸਾ ਇਕੱਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੀ ਆ, ਲੋਕ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ। ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਦੁੱਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ 40-50 ਕੁਇੰਟਲ ਦੁੱਧ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿੰਨਾ ਗੀਜ਼ਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਲੱਕੜਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੋੜ ਆ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਦੀ, ਹਨਾ, ਹੋਰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਗੱਦਿਆਂ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਗਈ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਜੋ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਇਸੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਮੁੱਦਾ ਜਾਂ ਅਲੱਗ ਜੋ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।